स्वागत. सुधागड एज्युकेशन सोसायटीचे केआ बांठिया माध्यमिक विद्यालय व NN पालीवाला ज्युनियर कॉलेज नवीन पनवेल सादर करीत आहे शैक्षणिक व्हिडिओ. Hello friends, we are going to learn the lesson number 2 of science part 1, periodic classification of element. In this lesson we know the types of matter, types of elements, what are the smallest particle of the matter called atom is the smallest particle of matter. Then types of element we study already in last standard or previous standard, that is the metals and non-metals. First we see the classification of elements. Atoms of an element are of only one type. Today or nowadays 118 elements are known to the scientific world, and around year 1800 only about 30 elements were known. The initial classification of elements were classified into the groups or two types, that is the metals and non-metals. After that some elements are shows the properties of metals as well as non-metals. That elements are called as metalloids. And the third or another classification of element is the metalloid. Elements and their properties went on increasing. Different scientists started trying out different methods of classification. From the properties of the elements, scientists started trying to different methods of classification. First method is Dobereiner's triads. The classification of element tries by first scientist, that is the Dobereiner. In the year 1817, a German scientist Dobereiner suggests the properties of the element are related to their atomic mass. सुरुवातीला मूलद्रव्याचं क्लासिफिकेशन किंवा वर्गीकरण 1817 मध्ये जर्मन सायंटिस्ट डोबेरायनर यांनी केलं. And Dobereiner suggested that the properties of elements are related to their atomic masses. की या ज्या प्रॉपर्टीज आहेत किंवा मूलद्रव्याचे गुणधर्म हे त्याच्या ॲटॉमिक मासशी संदर्भात असतात. He made groups of 3 elements having similar chemical properties and called them triads. आणि त्या डोबेरायनर यांनी मूलद्रव्याचे 3 मूलद्रव्याचा एक गट तयार केला की ज्या 3 मूलद्रव्यांचे रासायनिक गुणधर्म हे सारखेच आहेत, आणि त्या गटाला त्यांनी ट्रायड्स असं नाव दिलं. He arranged that 3 elements in a triad in an increasing order of their atomic masses. आणि ते जे 3 मूलद्रव्य होते ते त्यांनी त्यांच्या इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ॲटॉमिक मासेस किंवा अणुवस्तुमानाच्या चढत्या क्रमाने त्या मूलद्रव्यांची मांडणी केली. And at that time he showed that the atomic mass of the middle element was approximately equal to the mean of the atomic masses of the other 2 elements. आणि त्यांनी त्या ठिकाणी असं दिसून आलं की ज्या वेळेस 3 मूलद्रव्यांची मांडणी त्यांच्या अणुवस्तुमानांकाच्या चढत्या क्रमाने केली तर मधल्या मूलद्रव्याचे अणुवस्तुमान हे इतर 2 मूलद्रव्यांच्या अणुवस्तुमानाच्या सरासरी एवढे असते असं त्यांना दिसून आलं. आता या ठिकाणी या आकृतीमध्ये 3 ट्रायड्स दाखवलेले आहेत. लिथियम, सोडियम, पोटॅशियम, कॅल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. Element's actual atomic mass of the lithium 6.9
सोडियम 23 अँड पोटॅशियम 39.1. आता या ठिकाणी दोघांची बेरीज केली 6.9 प्लस 39.1 म्हणजे लिथियम आणि पोटॅशियमची बेरीज केली आणि त्यांची मीन व्हॅल्यू काढली किंवा सरासरी काढली तर ती सेकंड किंवा मिडल जे इलेमेंट आहे त्या मिडल इलेमेंटच्या ॲटॉमिक मास एवढं जवळजवळ किंवा अप्रॉक्झिमेटली ते येतं. त्याच पद्धतीने यांचं सुद्धा स्ट्रॉन्शियम हे मिडल इलेमेंट आहे. कॅल्शियम आणि बेरियम यांची मीन म्हणजेच त्या ठिकाणी ॲप्रॉक्झिमेटली स्ट्रॉन्शियमचं ॲटॉमिक मास त्या ठिकाणी येतं. या पद्धतीने ट्रायड्स केले आणि त्याला डोबेरायनर्स ट्रायड्स लॉ असं म्हटलं जातं. मग डोबेरायनर्स ट्रायड्स जर आपल्याला विचारलं तर त्या ठिकाणी ही अरेंज द इलेमेंट्स in increasing order of their atomic mass and showed that the atomic mass of the middle element was approximately equal to the mean of the atomic masses of other two elements. म्हणजे मिडल इलेमेंट्सचं ॲटॉमिक मास हे ॲप्रॉक्झिमेटली इक्वल टू द मीन ऑफ द अदर टू म्हणजे मीन्स लिथियम अँड पोटॅशियम यांच्या मीन इतकं मिडल ॲटॉमिक मास असतं. However, all the known elements could not be classified into the Doberanus triad. त्यावेळेपर्यंत जी मूलद्रव्ये अस्तित्वात होती किंवा सापडली होती त्या सगळ्यांचं या पद्धतीने ट्रायड्सच्या सहाय्याने त्यांचं वर्गीकरण करणं शक्य झालं नाही. सेकंड लॉ, न्यूलँड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. The English scientist John Newlands correlated the atomic mass of the element to their properties in a different way. Newlands arranged the elements known at that time in an increasing order of their atomic mass. Newlands also arranged the elements in an increasing order like the Doberanus, but he arranged the elements from the lightest element hydrogen and the ended up with the thorium. सुरुवात हायड्रोजनसारख्या हलक्या मूलद्रव्याने केली आणि त्याच्या सारणीचा शेवट त्यांनी थोरियम या मूलद्रव्याने केला. And when he arranged all the elements, he found that every eighth element had properties similar to those of first. आणि त्यांनी ती मांडणी केल्यानंतर त्यांना असं दिसून आलं की प्रत्येक पहिल्या मूलद्रव्याचे गुणधर्म हे आठव्या मूलद्रव्यासारखेच त्या ठिकाणी किंवा आठव्या मूलद्रव्याचे गुणधर्म हे पहिल्या मूलद्रव्यासारखेच दिसून आले. इन दीज टेबल वी शो सोडियम इज द 8th element and first element is the lithium. Sodium shows the property like lithium, or lithium and sodium both have the properties similar properties. Again, the beryllium and magnesium also having the similar properties. Chlorine and fluorine also shows the similar properties because of chlorine is the 8th element from the fluorine. He called the similarity observed in the 8th and the first element as the law of octaves. प्रत्येक आठव्या मूलद्रव्याचे गुणधर्म हे पहिल्या मूलद्रव्यासारखेच त्या ठिकाणी असते असे न्यूलँड्स यांना दिसून आले. किंवा आठव्या मूलद्रव्याच्या गुणधर्माची पुन्हा पुन्हा त्या ठिकाणी पुनरावृत्ती होत असते किंवा त्याच गुणधर्माची ठराविक कालावधीनंतर पुनरावृत्ती होत असते आणि ती आठव्या मूलद्रव्याच्या स्थानाला त्यांना दिसून आली आणि त्यालाच न्यूलँड्सचं ऑक्टेव्स म्हटलं जातं. हे संगीतातल्या सप्तकाप्रमाणे असतं. जसं आपल्या मराठीमध्ये सा रे ग म प ध नी हे 7 सप्तक झाले की पुन्हा पहिला सूर किंवा पहिला स्वर येतो. त्या पद्धतीने पाश्चिमात्य देशातील हे त्या ठिकाणी स्वर आहेत संगीतातले आणि त्यालाच
ऑक्टवेज म्हणून त्या ठिकाणी संगीतातल्या अष्टकाप्रमाणेच या नियमाची मांडणी होते या पद्धतीने दाखवलं. बट मेनी लिमिटेशन्स आर फाउंड इन न्यूलँड्स ऑक्टवेज. दिस लॉ वॉज फाउंड टू बी ॲप्लिकेबल ओनली अप टू कॅल्शियम. आणि हा जो नियम आहे हा फक्त कॅल्शियमपर्यंतच दिसून येतो. कॅल्शियम नंतर ते गुणधर्म पुन्हा 8व्या मूलद्रव्याचे गुणधर्म पहिल्यासारखे दिसून येत नाही. न्यूलँड्स फिल ऑल द नोन एलिमेंट्स इन अ टेबल 7/8 दॅट इज द 56 बॉक्सेस. न्यूलँड प्लेस 2 एलिमेंट्स इन ईच बॉक्सेस टू अकोमोडेट ऑल नोन एलिमेंट्स इन द टेबल. आणि सगळे मूलद्रव्य त्या टेबलमध्ये मावण्यासाठी काही बॉक्समध्ये 2 मूलद्रव्यांचा समावेश न्यूलँड्स यांनी केल्या. न्यूलँड प्लेस द मेटल कोबाल्ट अँड निकेल अंडर द नोट डो अलॉंग विथ हॅलोजन. इथे कोबाल्ट आणि निकेल हे हे स्वर किंवा पाश्चिमात्य डो हे स्वर याच्यामध्ये त्या ठिकाणी मांडले, परंतु त्यांच्यासारखाच गुणधर्म असलेला आयन किंवा Fe हा टी या स्वरामध्ये ज्याचे गुणधर्म ओ आणि एस पेक्षा खूप वेगळे आहेत किंवा डिफरंट आहे त्यांच्याजवळ या Feला मांडणी करण्यात आली. अँड दीज द प्रॉपर्टी ऑफ द न्यू एलिमेंट डिस्कवर्ड लेटर ऑन डिड नॉट फिट इन द न्यूलँड्स ऑक्टवेज. आणि नंतर न्यूलँड्सच्या या ऑक्टवेजच्या नियमात बाकी इतर शोध असलेल्या मूलद्रव्यांची मांडणी करता आली नाही. थर्ड इज मेंडेलिव्हज पिरियॉडिक टेबल. द रशियन सायंटिस्ट दिमित्री मेंडेलिव्ह डेव्हलप्ड द पिरियॉडिक टेबल of elements during the period 1869 to 1870. Mendeleev's periodic table is the most important step in the classification of the elements. Mendeleev considered the fundamental property of elements, namely the atomic mass, as standard and arranged 63 elements known at that time. In an increasing order of their atomic mass, then he transformed these into the periodic table of the elements in accordance with the physical and chemical properties of the. In this periodic table, Mendeleev arranged the 63 elements in their increasing order of the atomic masses. And Mendeleev organized the periodic table on the basis of their chemical and physical properties of the element. या सारणीमध्ये मेंडेलिव्हने अणुवस्तुमानांकाच्या चढत्या क्रमाने मूलद्रव्यांची मांडणी केली. जवळजवळ 63 एलिमेंट्सची मांडणी या आवर्त सारणीत केली आहे आणि ती मांडणी त्यांच्या रासायनिक आणि भौतिक गुणधर्माला अनुसरून केली. These were the molecular formula of hydrides and oxides of the element, melting points, boiling points and density of the elements and their hydrides and oxides. यामध्ये त्यांचा मेल्टिंग पॉइंट, द्रवणांक, उत्कलनांक किंवा त्याची घनता, मूलद्रव्याची या सगळ्या प्रॉपर्टीजचा विचार केला. अँड ॲट दॅट टाइम मेंडेलिव्ह फाउंड दॅट द elements with similar physical and chemical properties repeat after a definite interval. काही वेळानंतर मूलद्रव्याचे भौतिक आणि रासायनिक गुणधर्मांची पुनरावृत्ती होते हे त्यांना दिसलं. अँड ऑन the basis of these findings, Mendeleev stated the law of periodic law. Properties of element are the periodic function of their atomic masses. Mendeleev stated the law of periodic, that is, the properties of element are periodic function of their atomic masses. की मूलद्रव्याचे गुणधर्म हे त्याच्या अणुवस्तुमानांकाचे आवृत्ती फल असते. हे मेंडेलिव्हने पिरियॉडिक लॉ किंवा आवर्ती नियम त्या ठिकाणी मांडला. द वर्टिकल कॉलम्स इन द मेंडेलिव्ह टेबल्स कॉल्ड ॲज द ग्रुप्स. या वर्टिकल किंवा उभे स्तंभ जे आहेत त्यांना त्यांनी ग्रुप्स असं नाव दिलं आणि ज्या आडव्या ओळी आहेत त्यांना आवर्तन किंवा त्यांना पिरियड्स असं म्हटलं.
मेरिट्स ऑफ मेंडेलिव्स पिरियॉडिक टेबल. मेंडेलिव्हच्या पिरियॉडिक टेबलचे किंवा आवर्त सारणीचे गुण. फर्स्ट मेरिट, atomic masses of some elements were revised as to give them proper place in the periodic table in accordance with their properties. For example, the previously determined atomic masses of beryllium is 14.09 was changed to correct value 9.4 and beryllium was placed before boron. First, the beryllium atomic mass was found, that is the 14.09, but Mendeleev found that the exact atomic mass of the beryllium is 9.4 and it is a place above the boron or beryllium was placed before boron. Second merits, Mendeleev kept some vacant places in the periodic table for elements not discovered till. ज्या मूलद्रव्यांचा शोध लागलेला नव्हता त्यांच्यासाठी मेंडेलिव्हने आपल्या आवर्त सारणीत काही रिक्त जागा किंवा रिकाम्या जागा सोडल्या. 3 of these unknown elements were given the name Ica boron, Ica aluminum and Ica silicon from the known neighbors and their atomic masses were indicated as 44, 68, 72 respectively. काही रिकाम्या जागा ठेवल्या त्याच्यामध्ये त्यांनी त्यांना इका बोरॉन, इका ॲल्युमिनियम, इका सिलिकॉन अशी नावं दिली आणि त्यांचे काही ॲटॉमिक मास सुद्धा त्यांनी इंडिकेट केले किंवा दाखवले. इका बोरॉनचं 44 किंवा 44, इका ॲल्युमिनियमचं 68 आणि इका सिलिकॉनचं 72 असे ॲटॉमिक मास इंडिकेट केले. Later on these elements were when discovered at that time he named as scandium, gallium and germanium respectively. म्हणजेच इका बोरॉनला स्कॅन्डियम, इका ॲल्युमिनियमला गॅलियम आणि इका सिलिकॉनला जर्मेनियम ही नावं दिली. The property of these elements match well with those predicted by Mendeleev. आणि या मूलद्रव्यांचे गुणधर्म सुद्धा त्या प्रेडिक्ट किंवा भाकीत केलेल्या मेंडेलिव्हने जे भाकीत केले होते त्या गुणधर्मांसारखेच दिसून आले. फॉर एक्झाम्पल, इथे एका तक्त्यामध्ये एका मूलद्रव्याविषयीचं भाकीत किंवा प्रेडिक्शन दिलेलं आहे. इका ॲल्युमिनियमचं प्रेडिक्शन कुठल्या कुठल्या प्रॉपर्टीद्वारे केलं होतं? ॲटॉमिक मास, डेन्सिटी, मेल्टिंग पॉईंट, फॉर्म्युला ऑफ क्लोराईड, फॉर्म्युला ऑफ ऑक्साईड अँड नेचर ऑफ ऑक्साईड या पद्धतीने केलं होतं. तर प्रेडिक्ट केलेलं ॲटॉमिक मास होतं 68. डिस्कवर्ड झाल्यावरती त्याचं नाव गॅलियम आणि ॲक्च्युअल ॲटॉमिक मास झालं 69.7. डेन्सिटी 5.9, इकडे पण 5.94. मेल्टिंग पॉईंट लो 30.2. फॉर्म्युला ऑफ क्लोराईड ECl3, इथं गॅलियम Cl3 E2O3 गॅलियम 2O3. एम्फोटेरिक ऑक्साईड उभयधर्मी आहे. म्हणजे ह्या प्रेडिक्शन केलेल्या ज्या प्रॉपर्टी होत्या त्या ॲक्च्युअल डिस्कवर झाल्यानंतर सुद्धा त्याच प्रॉपर्टी सेम आल्या. हा त्याचा दुसरं मेरिट मेंडेलिव्हचं होतं. अँड थर्ड वन, देर इज नो प्लेस रिझर्व्ड फॉर नोबल गॅसेस इन द मेंडेलिव्हज ओरिजिनल पिरियॉडिक टेबल. However, when noble gas such helium, neon, argon were discovered towards the end of the 19th century, Mendeleev created the zero group without disturbing the original periodic table in which noble gases were fitted very well. आणि ही सगळी जी मांडणी केली होती या मांडणीला कुठेही धक्का न लावता किंवा डिस्टर्ब न करता जे नोबेल गॅस किंवा राजवायू जे सापडले त्या राजवायूंची मांडणी शेवटी त्यांनी झिरो ग्रुप किंवा शून्य गण स्थापन केला आणि त्याच्यामध्ये त्या राजवायूंची मांडणी केली. नेक्स्ट टॉपिक, डिमेरिट्स ऑफ द मेंडेलिव्हज पिरियॉडिक टेबल. फर्स्ट इज द होल नंबर atomic mass of element cobalt and nickel is the same. Therefore, there was an ambiguity regarding their sequence in Mendeleev's periodic table.
की कोबाल्ट आणि निकेल या दोन मूलद्रव्यांचे पूर्णांकी वस्तुमान असल्यामुळे त्यांच्या क्रमांकामध्ये मेंडेलिव्हच्या आवर्त सारणीमध्ये संदिग्धता दिसत होती. सेकंड इज isotopes were discovered long time after Mendeleev's put forth the periodic table, and isotopes have the same chemical property but different atomic masses. A challenging was posed in placing them in Mendeleev's periodic table. समस्थानिक जी असतात आयसोटोप्स, फॉर एक्झाम्पल हायड्रोजनची आयसोटोप्स आहेत हायड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम. यामध्ये केमिकल प्रॉपर्टीज सेम असतात पण तिघांचेही ॲटॉमिक मासेस डिफरंट असल्यामुळे त्यांना त्या पिरियॉडिक टेबलमध्ये किंवा मेंडेलिव्हच्या पिरियॉडिक टेबलमध्ये विशिष्ट असं स्थान देता आलं नाही. थर्ड वन, when the elements are arranged in an increasing order of atomic masses, the rise in atomic mass does not appear to be uniform. It was not possible. अणुवस्तुमानकाच्या चढत्या क्रमाने जी मेंडेलिव्हच्या आवर्त सारणीमध्ये मूलद्रव्यांची मांडणी केलेली होती ती अणुवस्तुमानातील वाढ ही नियमित दराने किंवा व्यवस्थितरित्या चढत्या क्रमाने दिसून आली नाही. त्यामुळे दोन जड मूलद्रव्यांमध्ये किती मूलद्रव्यांचा शोध लागेल याचे भाकीत किंवा प्रेडिक्शन करणं हे मेंडेलिव्हला अवघड गेलं किंवा ते करणं शक्य झालं नाही. फोर्थ वन, पोझिशन ऑफ द हायड्रोजन. हायड्रोजन शोज सिमिलॅरिटी विथ हॅलोजन ग्रुप 7. The molecular formula of hydrogen is H2, while the molecular formula of fluorine and chlorine is F2 and Cl2 respectively. And in same way, there is a similarity in the chemical properties of hydrogen and alkali metal, means group first. There is a similarity in the molecular formula of the compound of hydrogen alkali metal formed with chlorine and oxygen. हायड्रोजन हा हॅलोजनशी साम्य दाखवतो किंवा 7व्या ग्रुपमधल्या इलेमेंट्सशी साम्य दाखवतो. ज्याप्रमाणे हायड्रोजनचं रेणूसूत्र H2 आहे तसं फ्लोरीनचं F2 आणि Cl2 आहे. हायड्रोजन आणि गण किंवा ग्रुप फर्स्टचे जे इलेमेंट आहेत त्यांच्यामध्ये सुद्धा साधर्म्य किंवा सारखेपणा आहे आणि म्हणून मेंडेलिव्हला हायड्रोजनची जागा ही ग्रुप फर्स्टमध्ये की ग्रुप 7मध्ये हे ठरवता आलं नाही किंवा ठरविता येत नाही. दीज आर द मेरिट्स ऑफ द नेक्स्ट मॉडर्न पिरियॉडिक लॉ. इन 1913 AD, the English scientist Henry Moseley demonstrated with the help of experiments done using the X-ray tube that the atomic number of an element correspond to the positive charge on the nucleus or the number of the protons in the nucleus of the atom of the element. And they reveal that the atomic number is a more fundamental property of an element than its atomic mass. And accordingly, the statement of the modern periodic table was stated follows. Properties of elements are a periodic function of their atomic number. की ज्या वेळेस अणूच्या अंतरंगाचा शोध लागला त्यावेळेला हेनरी मोस्ले या शास्त्रज्ञांनी एक्सरे ट्यूबच्या सहाय्याने किंवा एक्सरे नलिका वापरून प्रयोगाने दाखवून दिलं की मूलद्रव्याचा अणुअंक म्हणजेच त्याच्या केंद्रकातील प्रोटॉनची संख्या असते किंवा त्या अणूवरील धनप्रभार असतो आणि अणुवस्तुमानांकापेक्षा मूलद्रव्याचा अणुअंक हाच अधिक मूलभूत गुणधर्म त्याच्यामध्ये आहेत हे लक्षात आणून दिलं की अणुअंक हाच रासायनिक गुणधर्माशी निगडीत असतो आणि म्हणून त्यांनी लॉ स्टेट केला किंवा लॉ फुटपोर्ट केला. प्रॉपर्टी ऑफ द इलेमेंट आर अ पिरियॉडिक फंक्शन ऑफ देअर ॲटॉमिक नंबर. की मूलद्रव्याचा अणुअंक हाच मूलद्रव्याचे आवृत्तीफल मूलद्रव्याचे गुणधर्म हे त्याच्या अणुअंकाचे आवृत्तीफल आहे. हा नियम हेनरी मोस्ले या शास्त्रज्ञांनी मांडला आणि त्यालाच मॉडर्न पिरियॉडिक लॉ असं म्हटलं जातं. मॉडर्न पिरियॉडिक टेबल
ऑर लॉंग फॉर्म ऑफ पिरियॉडिक टेबल. त्यालाच आपण आधुनिक आवर्त सारणी किंवा आवर्त सारणीचे दीर्घ रूप असं सुद्धा म्हटलं जातं. द क्लासिफिकेशन ऑफ इलेमेंट्स रिझल्टिंग फ्रॉम अन अरेंजमेंट ऑफ द इलेमेंट increasing order of their atomic number in the modern periodic table. In modern periodic table, the elements are arranged in their increasing order of their atomic numbers. Atomic numberच्या increasing orderने त्यांची मांडणी केलेली आहे. आपण पुढे आवर्त सारणीचे गुणधर्म बघणार आहोत. The properties of elements can be predicted more accurately with the help of modern periodic table. आणि मूलद्रव्यांचे गुणधर्म हे या आधुनिक आवर्त सारणीमुळे अधिक अचूकपणे भाकीत करता येतात किंवा सांगता येतात. अँड दीज मॉडर्न पिरियॉडिक टेबल इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज लॉंग फॉर्म ऑफ पिरियॉडिक टेबल किंवा त्यालाच आपण दीर्घ श्रेणी आवर्त सारणी असं सुद्धा म्हणतो किंवा आवर्त सारणीचे दीर्घ रूप असं सुद्धा म्हटलं जातं. अँड इन दीज मॉडर्न पिरियॉडिक टेबल द इलेमेंट्स आर अरेंज इन द अकॉर्डन्स ऑफ द atomic number. Most of the drawbacks of Mendeleev's periodic table appear is removed in that modern periodic table. जे मेंडेलिव्हच्या पिरियॉडिक टेबलमध्ये जे काही बॅकलॉग होते ड्रॉबॅक होते ते या मॉडर्न पिरियॉडिक टेबलमध्ये काढून टाकण्यात आले आहे. पोझिशन ऑफ द हायड्रोजन इज नॉट रिमूव्ह इवन इन द मॉडर्न पिरियॉडिक टेबल. परंतु हायड्रोजनचं जे स्थान आहे ते स्थान सुद्धा या सुद्धा मॉडर्न पिरियॉडिक टेबलमध्ये काढता आलं नाही. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एन ॲटम इन विच द इलेक्ट्रॉन आर डिस्ट्रीब्युटेड इन द शेल अराउंड द न्यूक्लियस इज डिटरमाइंड बाय द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट. मूलद्रव्याचं इलेक्ट्रॉन स्वरूपन हा पण त्याच्यात असणाऱ्या इलेक्ट्रॉनच्या संख्येवरून ठरवलं जातं आणि अणूमधील इलेक्ट्रॉनची एकूण संख्या म्हणजेच ॲटॉमिक नंबर असतात. अँड द रिलेशन बिटवीन द ॲटॉमिक नंबर ऑफ ॲन इलेमेंट अँड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज क्लिअरली सीन इन द मॉडर्न पिरियॉडिक टेबल. की आपल्याला या इलेक्ट्रॉन स्वरूपन आणि ॲटॉमिक नंबरचे जे काही गुणधर्म किंवा संबंध आहे रिलेशन आहे ते आपल्याला या मॉडर्न पिरियॉडिक टेबलमध्ये पुढे अभ्यासायचं आहे. आपले हक्काचे मराठी चॅनल रायगड ओवी न्यूज चॅनल सदैव आपल्यासोबत. रायगड ओवी न्यूज चॅनल नेहमी पाहत रहा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका.